Haberler vaqti keldi. Assalamu alaykum sayğılı seyirciler. Bugünün esas hadiselerining haqida bizim muxbirlarimiz tarif etdi. Bugun programmamizda Qrimning millatlararo munosabatlar va surgun etilgan grajdanlar ishlari bo'yicha Davlat komitetining yangi raisi tayinlandi. Mazen Kakoyning mediniy evi ta'mir etildi. Qrim poytaxtida jamiyat naqliyasi qatnovi bo'yicha chizilmagan masalalar cho'q. Bugun Bulg'anaq maktabida 96 kitobni baxshish etildi. Qrimning millatlararo munosabatlar va surgun etilgan grajdanlar ishlari bo'yicha Davlat komitetining yangi raisi tayinlandi. Yangi raisni Sergey Aksyonov Qrim Cumhuriyet Nazirlar Shurasining to'plashuvida taqdim etdi. Bu haqda tafsilotlarni Nevbeti levhamizda toparsiz. Davlat millatlararo komitetining yangi yo'lboshchisi tayinlandi. Bu kefe sakini Lenur Abduramanov oldu. Şimdi toplashuv zalında onu taqdim edecekler. Bugün Cumhuriyet yo'lboshchisi Sergey Aksyonov Nazirlar Shurasining toplashuvi ketishotida Davlat millatlararo komitetining yangi raisini tayin etdi. Bu Lenur Abduramanov oldu. Sergey Aksyonov Abduramanovning professional chizgilarini yuksak qiymat kesdi ve haydatdi ki, yosh memurning faal nuqtai nazari ve tecrübesi bar. Onun uchun qo'yilgan vazifalarni bajarib olur. Человек не безразличный к проблемам, и не только там будем говорить крымско-татарского народа, а в общем, то есть болеет за дело, и я уверен, что вот он как раз сможет работу поставить в нужном русле. Я имею в виду, что дойти ногами до людей, в данном случае здесь одна задача, посетить поселки, места компактного проживания, организовать программу поддержки мероприятий, которые связаны с культурой, с традициями народов, населяющих Республику Крым. То есть, считаю как раз, что нужно омоложение, и Ленур Азизович как раз, он достаточно эффективный руководитель, я не сомневаюсь, что он справится. Evvelleri Lenur Abduramanov kefe memuriyetinin milletleraro munosabatlar sektorining yo'lboshchisi edi. Bu ishning yaxshi tanish. В целом считаю, и задача главы в том, чтобы каждый житель нашей республики был услышан непосредственно в тех или иных проблемах, которые у него существуют. Надеюсь на дальнейшую плодотворную также нашу работу. Ну и дальнейшее развитие тех программ, которые есть по ФЦП, по обустройству депортированных граждан, культурного развития, взаимодействия со всеми межнациональными общинами, народами, проживающих в Крыму. Bugün yaş devlet hizmetçisi için birinci iş günü. O kolektiv ve toplanğan meseleleriyle tanış oldu. Endi yarın Devlet Milletleraro Komiteti'nin yanı reisi birinci kere grajdanlarını kabul edecek. O Yedikuyu rayonunda olup geçecek. Safiye Shukurova, Arzık Hasyanova, Akim Bekirov, millet için. Gece Akmejit'te piyade ketken insanı urup attılar. Çetel arabası qorağa uruldu. GİBDD malumatına göre yarı gecede Yalta yolunda Marina rayonunda yengil arabası 39 yaşlı piyadını urup attırdı. Zarar көрген insan sarhoş edi ve yolunu kerek yerde geçmeyedi. Yol nakliye kazası devamında o kazalandı ve hastahanege yetkazıldı. Bundan gayrı ijtimai ağlarda şartlar da bir kaza haqda haber ettiler. Mayakovskova ve Толстова sokaklarının çaprazında D-Nexia arabası tez ketken vaqt yol chetinde turgan arabaga ve sonra evinin qorasına uruldu. Zarar көрgenler olmadı. Kefe Keriç yolunda muvaffaqiyatsiz ozuf neticesinde bir insan helak oldu ve ikisi pek yaralandılar. Bu haqda bugün Kefe GİBDD bölügi haber etdi. Bundan gayrı GİBDD xadimleri aydavcılarga müracaat etip, kerekli kereksiz vaqtda başka arabalarını ozmağa çağıralar. Mazen Kakoyning mediniy evi ta'mir etildi. Bundan evvel bina hiçbir vaqt ta'mirlanmagan edi. Şimdi ise binaning ko'rinishi butunlay boshqa. 11 yaşlı Lila Kurmanova 8 yıldan beri Mazen Medeniyet evinde milli oyunlarının uğraşa. Binanın evvelki görünüşüne o beğenmedi. Şimdi ise bina çok güzel oldu dey kızcık. Endi sanaga çıkmak isteği de arttı. Тут стало намного лучше, светлее, красивее. Клуб отремонтировали, он весь стал красивым. Mazen Kakoyning medeniyet evi 60 yıldan ziyade tamirlenmegen edi. Mında dam ağa edi, ağaçtan yasalgan pencereler ve taban çürük edi. 15'ten ziyade icadi takımlar çirkin, sovuq, kazayı alda bulungan binada derslerini geçiriyediler. Была подарена клубу проектно-сметная документация на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений. Мы вступили в программу РАИП, Республиканская адресная инвестиционная программа, которая предусматривает выделение республиканских средств на ремонт
ремонт домов культуры. Айрылған параларға ішчелер тамир ішлеріні кечірділер. Бина бояланды, ичереде тамир ішлер кечірілді. Пенжереве табан денештірілді. Бу ішлер бір ай девамында бежірілді. Қырым татар академик музыкалы драма театросы бу Мединеевге күрселеріні әдейе етті. Бүтінлі салонның тамир ішлері декабрь айында екінленежек. Мы мечтали, много обращались, чтобы нам в Доме культуры сделали ремонт. И наконец это свершилось. Везде все новое, современное, чистое, новые материалы, дорогие, качественно выполнен ремонт. Мы очень рады и очень довольны. Все-таки Дом культуры, я считаю, что это душа нашего села, это сосредоточение культуры, наследие наше и то, как мы будем относиться с нашими детьми к этому месту, конечно, очень влияет и на наше будущее, и на наше историческое наследие. Стиль такой более современный внутри, да, и тем не менее снаружи как-то сохранили первоначальный вид здания. Мазынка Мединет эвенің ішлеріні бақмақ үшін акимиет векеллері ве ерлі сәкінлер келділер. Бұйық санада Мединет ве Медине мерас меселері бойынша комитетінің рейсі Нина Пермякова стес ве ішік аппаратура алынывы үшін сертификат әдейе етті. Мы принимаем участие, Крым, в этом проекте. 39 лучших домов культуры в этом году получили сертификаты по их заявкам на оборудование световое, звуковое, на одежду сцены, на сценические костюмы. Кто-то приобрел новые кресла. В общем, обновляется материально-техническая база, и мы этому очень рады. И еще, наверное, более рады сами работники культуры. Шымдыки вақытта Ахмеджет район мемориеті тарафындан да 5 Мединет эвінде тамир ішлер кечірілігі үшін лейха смета весіқалар азырлана. София Шукурова, Алишер Алимов, Миллет үшін. Ақмежит шәр мемориятынан башы 40 салы умумтасы мектебіні зерет етті. Оның сөзлеріне көре бөлек чықышлар девамында ерлі проблемлерінен таныш олмақ мүмкін. Игорь Лукашов оқу сыныфларына, спорт залларына, ашханелеріні бақып шықты. О әмді мектеп олған проблемлер яқын вақытта чезілежегіні қайт етті. 9 школ, по-моему, для довести до хотя бы нормативного состояния. Ну а чтобы она была как положено, вот такая, показывает, да, в Москве школа, конечно, сюда еще нужно вложить очень много денег. Но я думаю, эту цель будем продолжать. Коллектив очень хороший, директор работает в правильном направлении, поэтому будем работать дальше. Ақшам кеч олғанда жемиет нақлиясында евге қайтмаға пек қиын. Шер маршруткасында бош ер тапмақның аман-аман чересі yok. Қырым пайтақтында нақлия еле меселе не вақыт ве насыл етіп чезілежегіні мұхбирміз Энвер Аблязиз біле. Саба өйле яда ақшам олсын әпсі бір пайтақтымыздың маршруткаларында ер тапма холай дегел. Дурақларда автобуслар киби адамлар иле толу, ама башқа чаре yok бойле сықынып кетмек керек ола. Керчектен де бош ерлер тек сонки дурақларда пейда ола. Бірқач ел девамында жемиет нақлиесі иле меселе сонуна жечезілмей. Кемер маршрутларда автобуслар етішмей, башқалары ақшам сайын қатнамайлар. Кемерде инсанлар такси чағырмаға мечбур олалар. Вот посмотрите, какая давка. Маршрутки не подъезжают. Мы бежим вот прямо по дороге между маршруткой и ограждением. Еду с ребенком в школу утром, в обед я ее забираю, сейчас я ездила в больницу. И вот я заняла очередь, я стою, жду очередь. Ну вот 6-7, а потом уже начинается затруднение. После 7 вечера не могу уехать домой, потому что они после 7 вечера не ходят маршрутки. Письма мы пишем. Требования тоже на сайте выставляются, фотографии мы уже тоже неоднократно размещали, какая у нас дорога. И, конечно, хотим, чтобы больше было маршрутов. Ахмеджет мемориетінде айттылар ки, елнын сонуна же 20 яны маршрут қошылажақ ве бұйық он айтлы автобуслар қатнайжақ. Кележек сенінің башында да 25 маршрут қошмаға ниет етелер. Эски тар маршруткаларыны исе алып ташлайжақлар, чунки олар соқақларда кедер етелер. Сегодня рейды идут, это все наследие еще маршрутной сети Украины. Ее с тех пор не меняли, уточняли, улучшали. Я вот только что спросил при вас, что когда будет новая маршрутная сеть. Она должна прийти по заказу, оплаченному администрации в конце ноября. Это новая маршрутная сеть.
которые предусмотрены как маршруты новые, так и новые автобусы. Тыхынтылар, яни пробкалар себебинден инсанлар эле толуу маршруткаларда кетмек да агыр олду. Якын вакытта меркези базар янындаки арабалар мейданындан Субхи сохагына чыкмага рухсат берилежек. Бу карар Кирова сохагындаки кергенликни енгилиштирер, деп хайдетелер мемуриетте. Энвер Аблазиз, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Кырымның Женюби ялысында соңғы бірқач ел девамында ilk кере инфраструктура инкишаф етірілі башланды. Ялта yolları тамир етілуіне 17 миллион рубле айрылды. Алупкада соқақлар ярықлануына есе 22 миллион рубле айрылды. Ялтада весенняя Тимирязева, Свердлова, крымских партизан ве фурман адлы соқақларда ички азбар территорияларының тамиры екінленді. Бу 20 чоқ катлы евдір. Малие ерлі бюджеттен айрылды. Подрядная организация справилась и сделала работу надлежащего качества. Фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, частично ремонт тротуаров, частично замена бордюрного камня, где он пришел в негодность, поднятие люков, колодцев, укладка нового покрытия. Акшамлары алупка санки каралныкка дала. Толблар казайы алда булунмакта ишык yok. Сонки кере тамир ишлери 50 ел эвелиси откерилген еді. Тыш ишык агларының капиталь тамиры бүтүн шерде япылacak. Ишлерни декабрьнын орталарына екиленмеге планлаштыралар. Работы начались, но о результатах этой работы и о качестве этих работ мы сможем судить только тогда, когда они закончатся. Поэтому мы этот вопрос держим на контроле, постоянно сообщаемся с сотрудниками Горсвета и подрядной организации, с депутатами городского совета. Бундан гайры Алупкада, Калинина, Веногорная, адлы соғақларда yollar тамир етілді. Эмде ерлі меденет эв тамир етілмесі планыштырыла. Айша Шулакова, Миллет Ичун. Қырым пайтақтың сакенлері Ақмежетінің мерkezінде ерлешкен бина ғырдан тамир етілежек. Бұл уақытта әнді Қырым пайтақтың сакенлері раатсыз олмасынлар. Пушкина ве Карла Маркса шапразында құржылар ескі бинаны бозалар ве оны кереклі сыфатқа кетерелер. Эв сакені пиаделер зонасы құралды. Бұл адесияқта хабер иштимаи ағларда кенашындар қалды. Частный владелец имеет разрешение, будет реконструировать здание. Деревья мы сегодня там подстрижем, он их уже начал деревянные такие, ну, как конструкции закреплять, чтобы, не дай бог, не сломать чем-то. Специально определили, какие машины туда заходить, как разбирать, там почти вручную это все будет делаться, какой кран должен зайти. Владелец здания все равно будет реконструировать одно, второе здание. Нужно максимально все аккуратно, по нашим условиям. Я думаю, что мы все соблюдем, остальное все будет. Ақмежет мемориаты меморий техник Незарет департаментінің қадимлері Элемір Игорь Лукашовның авалесі бойынша рейтлер кечірілі ве абадынлашу қайдаларыны бозғанлар анық олына. Бүгін тешкірулер Лиза Чайкина соғығында кечті. В ходе нашего проведения мониторинга были выявлены нарушения, такие как складирование строительного мусора и строительных материалов на прилегающей территории к частному сектору. По данным фактам составлены административные протоколы и будет рассмотрено решение привлечения данных лиц к административной ответственности. Бүгін болғанақ мектебінде 96 китабны бақшыш етілді. Әренкілен ешірлеріні 5-11 сынып талебелері ве ұжалар үшін тақдим еттілер. Бұақтан Нариман Тарсинова тариф етежек. Хорошие книги завезли, так много сказок, все интересно. Едінші сынып талебесі бешер сыныпдашлары еле китапханеге келді. Бүгін оларның мектебіне медиамеркез туфған тілімізде китапларны идея етті. Бешер укумаға севе, ама кемерде бұна вақыт еттішмей. Эдебиятны чоқысы вақыт мектеп китапханесінден ала оның үшін тақдим намеден сон о бірден яны китапларны сайфелеп башлады. Все из нас тут считают, что важно учить свой родной язык, ведь это не раз в нашей жизни поможет. Ведь Крым — это наша родина. Очень хорошие книги, раскрашенные обложки, очень красивые. Шрифт большой, очень удобно читать. И очень много сказок, рассказов разных. Бу окуф муэссисяны бүгін 96 китап кетірілді. Эксериалда бу қырым-татар муэлифлерінің китаплары, емді қырым-татар тіліне тәржіме етілген рус классиклерінің китаплары бар. Медиа-центрінің мақсады бұл ана тілінде шыққан китаплары чоқсынша милли мектеплері етіштіріп алып кетіп бермек үшін. Bizim işimizde büyük yardım қырым-татар yazıcılarının azalarından görülüyor. Onlar bizden beraber katnayıp kendi icadi yollar hakkında tarif ettiler ve hocalara
балалара büyük yardım oluyor. Ana dilini öğrenmek bu bugünkü günde pek büyük iş. Яны китаплар учалар ішінде ярдым көстерерлер. Талебелер ise ренікли ве парлах китапларны мерах или огренежеклер, эминлер нешірджилер. Тагдым наме кетешатында милли газеталарға ве мечмуаларға абуне девам еткені ақта хатырлаттылар. Бу сене яны дүния 100 яшыны толдыра. Бу нешірнің реберлері ярым аданын мектеплеріне барып, талебелерге тарих ақта икәе етмеге қарар алдылар. Esas мақсат абунежелерінің sayısını artırmak. Tirajımız mesela ana tilinde çıkan gazetamızın tirajı ne kadar yüksek olsa, ne kadar artsa, bu da Kırım Tatar tili Kırım'da yaşayacak, inkişaf edeceğinden bir göstergeçtir. Ve tabii ki biz çok memnunuz. Böyle bir fırsattan faydalanıp türlü mekteplerine, türlü rayonlarını ziyaret edip halkımızın bir daha korup halkımızın nasıl diyeyim konuşup onların fikirlerini bilip özümüzün maksatlarımızı anlatıp inşallah o maksatlarımıza erişirmiz. Яны китапларның тагдымнамесінде зиманеви шәһәрләр дә булына. Бүген китет бергә язычылар берлегенең азасы Эльмара Мустафа алды. О өз китабыны тагдым этте вә бер кач шәрәне укыды. Егер атеш olsaydı, yalanны, пахылыкны, yüreklerde яманлыкны якарда кул этер идем. Кырымның эпосы милли мектепләре якын вакытта яны китапларны элде этәҗәкләр, дип вәгъдә иттеләр медиа мерkezнең хадимләре. Булгана Коенден Риман Тарсинова ве Иван Евдокимов, Милләт телеканалы. Бахчисарайда археолог, тарихчы Ульке Шынас, Кырым караймы Михаил Чоревның хатырасын эбедилештирмек өчен мемориаль тахта ачылды. Тәфсилатлар безнең хамызда. Бу ерде Оджави Ульке Шынас, Чорев Михаил Яковлевич яшай эда. Тамам бойле сөзлер энди Бахчисарай сакинлеріне ве мусафирлеріне археологлар иҗады ахта хатырлата. Я его очень хорошо знаю, и всю свою сознательную жизнь в Бахчисарае мы рядом. Так рады, что доска появилась. Михаил Яковлевич Чорев алим археолог ве тарихчы. Омюрынын буюк кысмыны Кырым караймлары угренулювіне багышланды. О Чуфут каленын тарихына яхшы біледі. Это просто знаковое мероприятие, потому что вот такие малыши, они должны знать, какие люди жили в Бахчисарае, что они делали, чем занимались, и вообще чем увлекались, и как они доносили до молодого поколения великое, доброе, вечное. Бу ерде Тессайдуфин сечилгендегіль, карайым археолога тамамында яшайды. Это как раз вот такой небольшой шажок на пути к сохранению культуры, сохранению памяти о нашем народе. Мы надеемся, что вот такие небольшие праздники для нас, они станут значимыми и для многих других жителей Крыма. Крым многонациональный. И сегодня не надо никаких вражды, не надо никаких там междоусобиц. Если есть такие знаковые люди, места, мы готовы помогать. Михаил Яковлевич Чорев Кырым табиаты, тарихы, медениеті угренулювіне буюк иссе хоштам. Онын эдебияты шымдеде зиманеви алимлерге керек. Лили Виджат, Дмитрий Низовой, Милләт үчүн. Күчлүү ел ве фуртуна себебінден Керич паром кечеті октябрның 24-тен осишыны тоқтатты біле. Араба сайыпларыны ве автобус қатнавы иле оғырашқан муэссисілеріні бұ күнлерде елға чықмамаға режәтелер. Бұ ақта паром кечетінің операторы хабереті. Октябрның 24-нің өлесінден ве октябрның 27-сы сабаға же ава шареті бозулығы тахмин етілі. Гемелер 24 саат ве бұндан зеде тура білелер. Бұ күнлері кечетке келмектен вазгечмек тевси етілі. Деп языла месседжда. Бөлелікнен янымы сонына айыты мен сізге яқшамлар тілейм, евленіңізге дайыма әйі хаберлер келсін. Сақпен қалыңыз.